Hi, how are you students? This is Nagaraj H. lecturer in accountancy, Vishwamanava, PU College. In the last class, we used to discuss about the retirement of a partner. In this class, we are going to be know what are the ratios we are going to be seen under the case of retirement of a partner. In that first one ratio is new profit sharing ratio. New profit sharing ratio, it is the ratio where continuing partners share their profit and losses of the firm after retiring or deceasement of a partner. Okay, if the any partner is going to be retired or if the any partner is going to be deceased after retiring or after decease of a partner, the future profits of the firm is going to be shared between the continuing partners in the ratio that is new profit sharing ratio. In order to find the new profit sharing ratio, the formula is old share plus share gain. This is the share gain part where the retiring partner or deceased partner share which is going to be added to the continuing partners in their old share. Altogether, we are going to be get the new profit sharing ratio. There are certain cases where we are going to be seeing while calculating the NPSR. If the problem is going to be contain the old share and share gain, we are going to be add the share gain to the old share in order to find the NPSR, or otherwise there are certain other situations where we are going to be seen under the case of calculating the NPSR. Under that, first one is case 1, when they given only old profit sharing ratio. In the problem they given only old profit sharing ratio. Then what are the procedure we need to calculate the NPSR? That is, if A, B and C are the partners sharing the profit and losses in the ratio of 3:2:1. Okay. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ 3 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ. ಅವ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 3:2:1. ಇಫ್ ಬಿ ರಿಟೈರ್ಸ್ if A retires, if B retires, if C retires. ನೋಡಿ, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು, ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 3:2:1. ಎ ರಿಟೈರ್ ಆದರೆ NPSR ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2:1. ಎ ರಿಟೈರ್ ಆದರೆ 2:1 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿ ರಿಟೈರ್ ಆದರೆ 3:1. ಸಿ ರಿಟೈರ್ ಆದರೆ 3:2. ಎ ರಿಟೈರ್ ಆದರೆ 2:1. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ 3 ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ 2:1 ಅದು NPSR. ಓಕೆ, ಯಾರ್ದು ಇವಾಗ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಯಾರ್ದು ಬಿದು, 1 ಪಾರ್ಟ್ ಯಾರ್ದು ಸಿದು. ಓಕೆ, ಇದು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ. ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಾಗ NPSRನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋದೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರೇ ನಮಗೆ NPSR ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬಿದು ಏನು ಶೇರಪ್ಪ 2.
ಓಕೆ 2 ಪಾರ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು 3 ಮತ್ತು 1. ಸೊ ಆ 3:1 ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಸಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ಸಿದು ಪಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 1 ತಾನೆ. ಸೊ 1 ಪಾರ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು 3:2. ಸೊ 3:2ನೇ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ when the problem only given the old profit sharing ratio. ಓಕೆ, ಈ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೆಗೆದ್ರೆ 2:1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಆ 2:1 ನಮಗೆ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಟೈರ್ ಆದರೆ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 2, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದೇನು 3 ಮತ್ತು 1. ಸೊ 3:1 ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ರಿಟೈರ್ ಆದರೆ 1 ಪಾರ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದೇನು 3:2. ಆವಾಗ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಆರು ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಯಾರು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿದು ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟು 3:2. ಸೊ ಇದು ಕೇಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 2. when they given old profit sharing ratio and share gain or acquire share given. ನೋಡಿ, when they given the old profit sharing ratio and share gain or acquire share given. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಗೇನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಶೇರ್ ಗೇನ್ ಅಂತನಾದರೂ ವರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಕ್ವೈರ್ ಶೇರ್ ಅಂತನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅಕ್ವೈರ್ ಶೇರ್ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಗೇನ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಶೇರ್ ಗೇನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದೆ, ಮೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಶೇರ್ ಗೇನ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್. So this is the formula we need to use in the case number 2. Okay, next case 3. when they given old profit sharing ratio and gain ratio is given. Gain ratio or acquire ratio is given. ಕೇಸ್ 3ಯಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ವೈರ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಶೇರ್ ಗೇನ್. ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಗೇನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಶೇರ್ ಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಶೇರ್ ಗೇನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಶೇರ್ ಗೇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 4. when they given old profit sharing ratio and surrender share given. ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸರೆಂಡರ್ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಫಸ್ಟು ಶೇರ್ ಗೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಶೇರ್ ಗೇನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಇಂಟು ಸರೆಂಡರ್
ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಇಂಟು ಸರೆಂಡರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಗೇನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, NPSR is equal to whole share plus share gain. So this is the 4 cases and the formulas we have to kept in mind while solving the problems in order to find the NPSR. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, NPSRನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೇಸಸ್, ಕೇಸ್ 1, ಕೇಸ್ 2, ಕೇಸ್ 3, ಕೇಸ್ 4. ಕೇಸ್ 1 ಇನ್ನೇನು ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಶೇರೇ NPSR ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೇಸ್ 1 ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಕೇಸ್ 2 ನೋಡಿ, ಕೇಸ್ 2 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಮೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಮೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಶೇರ್ ಗೇನ್, NPSRನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಗೇನ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ವೈರ್ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅಕ್ವೈರ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಅಂತ ಅಕ್ವೈರ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೈರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇದು ರೇಷಿಯೋನ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಅಂತ? ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಏನು ಶೇರ್, ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದೇನದು ರೇಷಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಶೇರ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? NPSR ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋನ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಶೇರ್ ಗೇನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ NPSR ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಶೇರ್ ಗೇನ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸರೆಂಡರ್ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸರೆಂಡರ್ ಶೇರು ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರು ಮತ್ತು ಸರೆಂಡರ್ ಶೇರನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಶೇರ್ ಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ NPSR in retirement of a partner. In that first one, Lata, Abhishek and Apeksha are the partners sharing profit and losses in the ratio of 3/8, 1/2 and 1/8. Three by 8, 1/2, 1/8. 3/8, 1/2 and 1/8 is a old ratio. Okay. ಇದು ಲತಾ, ಇದು ಅಭಿಷೇಕ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಜಯ್. ಲತಾ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂಡ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ. ಲತಾ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಾ 3 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 3/8, 1/2 ಮತ್ತು 1/8. ಹೂ ರಿಟೈರ್ಸ್? ಲತಾ. ಲತಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಸೊ ಲತಾ ಇಸ್ ಅ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್? ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂಡ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ. ಓಕೆ, ಲತಾ ರಿಟೈರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರೆಂಡರ್ಸ್ 2/3 of her share in favor of Abhishek. Surrender share 2/3 to Abhishek. ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 2/3 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ. 1 ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2/3 ಅಭಿಷೇಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 1 - 2/3. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? 1 - 2/3 ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1/3. ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ 3 ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು? ಅಭಿಷೇಕಿಗೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಪ? 1 ಪಾರ್ಟ್. ಆ 1/3 ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಟು ಅಪೇಕ್ಷಾ. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ 3 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 3 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 1 ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಸೊ 2/3 ಪಾರ್ಟನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ವಿ? ಅಭಿಷೇಕಿಗೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1/3ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಅಪೇಕ್ಷಾಗೆ. ಸೊ 2/3 ಮತ್ತು 1/3 ಯಾರು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು?
ಲತಾ. ಯಾರಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅಭಿಷೇಕಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಪೇಕ್ಷಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ NPSR ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. NPSR is equal to whole share plus share gain. NPSR is equal to whole share plus share gain. Share gain ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, whole share ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. whole share ಮತ್ತೆ ಸರೆಂಡರ್ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸರೆಂಡರ್ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಶೇರ್ ಗೇನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೇರ್ ಗೇನ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸರಿ ಶೇರ್ ಗೇನ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ share gain is equal to retaining partner share into surrender share. ರಿಟೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸರೆಂಡರ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಶೇರ್ ಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶೇರ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾರು? ಅಭಿಷೇಕ್. ರಿಟೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಏನು? 3/8 ಇಂಟು ಸರೆಂಡರ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು? ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಂದಿರೋದು 2/3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯಾರು? ಅಪೇಕ್ಷಾ. ರಿಟೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು? 3/8 ಇಂಟು ಅಪೇಕ್ಷಾ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾ ಇದೆ? 1/3. 3 into 2 6, 8 into 3 24. Next 3 into 1 3, 8 into 3 24. So share gain of Abhishek is 6/24, Apeksha 3/24. Okay, okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 3 2s 3 8s 3 2s 3 8s. Next 3 1s 3 8s. So 1/8. ಇದು 2/8 ಇದು 1/8. Now let us read from the NPSR. Whole share plus share gain. First to Abhishek. Abhishek in whole share 1/2 plus share gain 2/8. 8 ಗೆ ಮತ್ತೆ 2 ಗೆ LCM 8, 2 4s 1 4s. Next 8 1s 2 1s 6/8. Next Apeksha 1/8 plus 1/8. Okay, 1 plus 1, that is 2/8. ಅಲ್ಲಿಗೆ NPSR is equal to denominator 8 equal ಇದೆ, so 6 is to 2 or 3 is to 1. So NPSR of Abhishek and Apeksha is to 3 is to 1 ಅಥವಾ 6 is to 2. Let us move to the another problem. Naveen, Suresh and Tarun are the partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Naveen, Suresh and Tarun. Old ratio of 3 partners is 5:3:2. Naveen into 5, Suresh into 3, Tarun into 2. Okay.
Suresh retires. Retiring partner ಯಾರು? Suresh. Okay. From the firm and his share is acquired by Naveen and Tarun in the ratio of 2:1. Acquired ratio ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇನಿದು? Acquired in the ratio of 2:1. ನವೀನ್ ಮತ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಅವನ ಒಂದು ಶೇರ್ 2:1 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಅಕ್ವೈರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ? 2:1 ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? NPSR. ಓಕೆ. ಸೊ ನಮಗೆ NPSR ನ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಗೇನ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Share gain is equal to retaining partner share into gain ratio. Retaining partner share ಮತ್ತೆ gain ratio ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ share gain ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. Share gain of Naveen first. Retaining partner share ಎಷ್ಟು? 3/10 into gain ratio 2/3. Next, Tarun. Retaining partner share 3/10 into gain ratio Tarun into 1/3. 3 2s are 6, 10 3s are 30, 3 1s are 3, 10 3s are 30. Okay. ಇದು share gain Naveen ಮತ್ತೆ Tarun. Okay. Next. NPSR is equal to old share plus share gain. Old share of Naveen ಎಷ್ಟು? 5/10. Naveen is old share ಏನಿದೆ? 5/10. ಓಕೆ. ಪ್ಲಸ್ old share gain 6/30. Next, Tarun is old share 2/10 plus Tarun is share gain 3/30. LCM 10 ಮತ್ತು 30 ಗೆ 30 ಬರುತ್ತೆ. 10 3s are 5 3s are 15. 13 to 1, 6:1. Okay. Next, ಅದೇ ರೀತಿ 10 ಗೆ ಮತ್ತೆ 30 ಗೆ LCM 30. 10 3s are 2 3s are 6 plus 3. 15 plus 6, 21/30. 6 plus 3, 9/30. So NPSR is equal to denominator 30 equal ಇದೆ 21:9 or 7 3 7s are 7:3. ಓಕೆ. ಒಂದು 21:9 ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 7:3 ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಒನ್. ವಿದ್ಯಾ, ಸಂಧ್ಯಾ, ಲತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಧಾ 4 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 3:2:1:4. 3:2:1:4. 3 ವಿದ್ಯಾ, 2
Sandhya. One is Lata and 4 is Sudha. Okay, this is the old ratio. Vidya retires. Retiring partner yaru? Vidya. Okay, Vidya retires and her share is acquired by Sandhya and Lata in the ratio of 3:2. ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಅಕ್ವೈರ್ ರೇಷಿಯೋ 3:2. ಸಂಧ್ಯಾಗೆ 3, ಲತಾಗೆ 2. ಸೊ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸಂಧ್ಯಾ ಮತ್ತು ಲತಾ ಆದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಶೇರ್ ಗೇನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದು? ಸಂಧ್ಯಾ ಮತ್ತು ಲತಾ. ಸುಧಾ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾ ಯಾರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋನ, ಅಂದರೆ ಸುಧಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸಂಧ್ಯಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಲತಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ share gain. Why? Because they given only the old ratio and acquired ratio. This acquired ratio nothing but what? Gain ratio. Share gain na calculate madike formula. Share gain is equal to retiring partner share into gain ratio. Sandhya retiring partner share is to 3 plus 2 5, 5 plus 1 6 plus 4 10. Okay, that is 3 by 10 into gain ratio is to 3 by 5. Next, Lata retiring partner 3 by 10. Next, gain ratio 2 by 5. 3 3s are 9. 9 by 50, 3 2s are 6, 6 by 50. So 9 by 50 and 6 by 50 is a share gain of Sandhya and Lata. Let us recalculate the NPS sum. Old share plus share gain. First two, Sandhya. Sandhya the whole share is to 2 by 10 plus Sandhya the share gain 9 by 50. Okay, so 2 by 10 plus 1 by 50 ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ LCM ಬರುತ್ತೆ. 10 ಗೆ 50 ಗೆ LCM 50, 10 5s are 2 5s are, that is 10 by 50 plus 9 by 50. Because 50 into 1, 9 into 1. 2 5s are 10, 9 into 1 is 9. That is 19 by 50. Next, Lata. Lata is to 1 by 10 plus 6 by 50. Again 10 ಗೆ ಮತ್ತೆ 50 ಗೆ 50, 10 into 5, 1 into 5. Five plus 6 is 11 by 50. Okay, next, Sudha. Sudha the whole share is to 4 by 10. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 50 50 10 ಇದೆ. ಸೊ ಈ 10 ಅನ್ನು 50 ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 10 into 5, 5 into 4, that is 20 by 50. ಇವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಗೇನ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯಾರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಸಂಧ್ಯಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಲತಾಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಸುಧಾದು 4 by 10, ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡೋದು.
10 into 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ 5 ಅನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ 20/50 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ NPS ಇಲ್ಲಿ 50 50 50 ಇದೆ. 19:11:20. 19:11:20 ಬರುತ್ತೆ. So this is the MTSR of Sandhya, Lata and Sudha. Okay, this is about the third problem. Okay, let us move to the another. Next, Pooja, Priya and Pratisha are the partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Pooja, Priya and Pratisha. Priya retires. Retaining partner is Priya. Okay. Her share is taken by Pooja and Pratisha in the ratio of 2:1. So acquired ratio 2:1. ಅದನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ತಗೊಂಡಿರೋದು? ಒಂದು ಪೂಜಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತೀಶಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Her share is taken by Pooja and Pratisha in the ratio of 2:1. Taken by ಅಂದ್ರೆ acquired ratio, that is gain ratio. Calculate NPSR. Same, first you have to calculate share gain. Share gain is equal to retaining partner share into gain ratio. Okay. First Pooja. Retaining partner share 3/2/6 into gain ratio of Pooja 2/3. Next, Pratisha. Retaining partner share is 2/6 into Pratisha acquired ratio is 1/3. 2s are 4, 4/18, 2/18. So 4/18 and 2/18 is the share gain of Pooja and Pratisha. Now let us calculate NPS. Own share plus share gain. Own share plus share gain. First Pooja. Pooja the own share is 3/6 plus share gain of Pooja 4/18. 6/18 get LCM 18. 6 into 3, 3 into 3, that is 9/4. Next, Pratisha. Pratisha the whole share is 1/6 plus Pratisha the share gain 2/18. Again 6 ಮತ್ತು 18 ಗೆ LCM 18. 6 into 3, 1 into 3, 3/2. 9 plus 4, 13/18. 3 plus 2, 5/18. So NPSR is equal to 18 denominators equal ಇದೆ. So 13:5.
So this is the NPSR of Pooja and Pratisha. That is 13:5. This is about the fourth problem. Let us move to the another problem. This is the last problem in perspective of NPSR. PQR are the partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. PQR. Q retains. Retaining partner ಯಾರು? Q. Okay. And Q retains and this share is acquired by P and R. Acquired ratio. Acquired ratio is 3:2. ಯಾರ್ಯಾರು acquired ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು? P ಮತ್ತು R. Okay. Calculate the NPSR. First share gain calculate ಮಾಡಿ. Retaining partner share into gain ratio. Okay, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ acquired ratio ಅಂದ್ರೆ ಇದು gain ratio. P retaining partner share ಎಷ್ಟು 2/6 into gain ratio ಎಷ್ಟು 3/5. P ಇದು 3/5. Next ಅದೇ ರೀತಿ 2/6 into Q R. Next to partner ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು R. 2/6 into 2/5. 2 3s are 6/30. 4/30. So 6/30 is the share gain of P. 4/30 is the share gain of R. Okay. Now let us calculate NPSR. Our share plus share gain. First P do what share 3/6 plus P do share gain ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6/30. 6 के ಮತ್ತೆ 30 LCM 30. 6 5s are 3 5s are. That is 15/30. Next 6/30. You can write 30 into 1, 6:1. 6:1 is 6. 13 into 5 is 15. That is 21/30. Next R the whole ratio 1/6 plus R the share gain 4/30. LCM 30. 6 5s are 1 5s. That is 5/4. That is 5 plus 4 9. 9/30. 30 equal ಇದೆ. So NPSR is equal to denominator equal ಇದ್ದಾಗ numerator 21:9. 21:9 ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. 3 7s are 3 3s are. Okay. After knowing what exactly the new profit sharing ratio and its related problems, let us move to the another ratio in the retirement, that is gain ratio.
Gain ratio, it is a ratio in which the retaining partner's share of profit is taken over by the continuing partner, or the continuing partners is going to be get the benefit of retaining partner shares while he is going to be retiring from the business. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರು ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ತಗೊತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರಿಂದ ಏನು ತಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೇಷಿಯೋ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಬೆನಿಫಿಟಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋನ ನಾವು ಬೆನಿಫಿಟಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೈನಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. NPSR ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು, ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಡ್ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ, ಓಕೆ, ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ NPSR ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಮೈನಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೇಸಸ್ we are going to be seen under the case of finding the gain ratio. Under that first one, case 1, when old share only given. Take the example of this example. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, if A, B, C are the partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಎ ರಿಟೈರ್ ಆದರೆ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ 3. ಸೊ ಎ 3 ಪಾರ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು 2:1. ಸೊ 2:1 ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ NPSRನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, 2:1 NPSR, 3:1, 3:2 ಇದು NPSR ಹೇಗಾಯಿತು, ಅದೇ ರೀತಿ ದ NPSR ಮತ್ತು ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ NPSR ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿವನ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್. ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಈ 2:1 ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ಈ 2:1 ನಮಗೆ NPSR ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 2. when they given when old profit sharing ratio and new profit sharing ratio is given. ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಎರಡೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಮೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೈನಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
case 3. When okay, so this is the two cases we are going to be seen in the case of gain ratio. Okay, ಈ ಎರಡು ರೇಷಿಯೋಸು ಎರಡು ಕೇಸಸ್ಸು ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೈನಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ gain ratio. Now let us we solve the gain ratio problems. Okay, in the gain ratio problem, first one is Ankit, Suchit and Chandru are the partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2. Ankit, Suchit and Chandru. Ankit retires from the firm. Retiring partner yaru? Ankit. Okay. Suchit and Chandru agreed to share in the ratio of 5:3 in future. Continuing partner yaru? Suchit ಮತ್ತೆ Chandru. ಇದು old ratio. Okay. NPSR ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5:3. ನೋಡಿ, agreed to share in the future 5:3. agreed to share in the future 5:3 ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಯಾರು? ಸುಚಿತ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರು. ಅವರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು? 5:3. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು NPSR ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರು ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ gain ratio is equal to new share minus old share. New share ಅಲ್ಲಿ old share ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? gain ratio ಸಿಗುತ್ತೆ. So gain ratio of Suchit, new ratio of Suchit is 5/8. Old ratio of Suchit is 3/9. Next, Chandru. Chandrudu new share is 3/8 minus old share is 2/9. 8 ಗೆ ಮತ್ತೆ 9 ಗೆ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಂಬರ್, ಎರಡು ಒಂದೇ ಟೇಬಲಿಂದ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ 8 9s are 32. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ LCM. 8 9s are 5 9s are 9 8s are 3 8s are ಅಥವಾ 8 into 9 72 ಆದರೂ ಬರುತ್ತೆ LCM. ಅಥವಾ 8 4s are 32 and next 8 ಗೆ ಮತ್ತೆ 9 ಗೆ LCM again 72. 8 9s are 3 9s are 9 8s are 2 8s are sorry minus ಬರ್ತದೆ. 45 minus 24, 21 by 72, 27 minus 16, that is 11 by 72. So gain ratio is equal to 21:11. 21:11 is the gain ratio of Suchit and Chandru. Okay.
This is the first one. Let us move to the second one. Vani, Rani and Soni are the partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2. Vani, Rani and Soni 4:3:2. This is the old ratio. Soni retires from the firm. Vani and Rani agreed to share equally in future. ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ NPSR ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. NPSR ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1:1. ಓಕೆ, ಸೊ gain ratio is equal to new share minus old share. Vani's new share is to 1/2. Vani's old share is to 4/9. Next, Rani's new share 1/2 minus old share 3/9. Now let us take the LCM. For 2 ಮತ್ತು 9 ಗೆ 18 is the LCM. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 18 is the LCM. 2 9s are 1 9s are 9 2s are 4 2s are. That is 9 minus 8. Okay. 2 9s are 1 9s are 9 2s are 3 2s are 9 minus 6 1/18 3/18. So NPSR is gain ratio is equal to 1:3. So this is the problem number 2. Okay, let us move on to another. Third one, A, B, C and D are the partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1:2:1. B, C, D 2:1:2:1. This is the old ratio. A, retirement. A ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. Continuing partner decided to share the future profits equally. So in case future profit ಅಂದ್ರೇನು? NPSR equally. Continuing partner ಯಾರು? B, C, D. A ರಿಟೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋರು ಯಾರು? B ಮತ್ತೆ C ಮತ್ತೆ D. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ರೇಷಿಯೋ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ 1:1:1. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ. Gain ratio is equal to ನೋಡಿ old ratio ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ new ratio ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So gain ratio new share minus old share. B the new share 1/3. B the old share 3 5 6 1/6. Next, C do new share 1 minus 1/3. Old share 2/6. Next, D 1/3. Next, D do old share 1/6.
by 6, 2 by 6 and 1 by 6. Take the LCM. 3 ಗೆ ಮತ್ತೆ 6 ಗೆ LCM 6. 3 ಗೆ 6 again 6. 3 2s are 1 2s are 2 minus 1. 3 2s are 1 2s are 2 minus 2. Next 3 2s are 1 2s are 2 minus 1. That is 1 by 6, 0 by 6, 1 by 6. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿ ದು 0 ಬಂದಿದೆ, ಬಿ ದು 1 by 6 ಬಂದಿದೆ, ಡಿ ದು 1 by 6 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಗೇನ್ ಬೈ ದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಅಂದರೆ ಎ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸಿ ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಬಿ ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಡಿ ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? 1 1 ಸೊ ಗೇನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾರ್ಯಾರ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ? ಬಿ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಗೆ. ಸಿ ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗೇನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾರ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ? ಎ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಈಸ್ 1:1. ಇದು ಬಿ, ಇದು ಡಿ. Okay, so this is about the third problem. Let us move to the another one, fourth one. A, B, C are the partners sharing profit and losses in the ratio of 1:1:1. B retires from the firm. Okay, so continuing partner A and C are decided to share profit in the future. Future profit is 4:3. That is NPS. ಅಂದರೆ B ರಿಟೈರ್ ಆದಮೇಲೆ 4:3 ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ A ಮತ್ತು C ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ gain ratio. You share minus whole share. Gain ratio of A. ಏದು ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4/7, ಏದು ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1/3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3/7 minus 1/3. 7 ಗೆ 3 ಗೆ LCM ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 21. 7 3s are 4 3s are 3 7s are 1 7s are. So 12 minus 7. 7 ಗೆ 3 ಗೆ 21. 7 3s are 3 3s are 3 7s are 1 7s are. 9 minus 7. 12 minus 7 is 5/21. 9 minus 7 is 2/2. ಅಲ್ಲಿಗೆ gain ratio 5:2. So this is the fourth one. Let us get on to the last problem, that is fifth one. Ashok, Anil, Ajay
are the partners. Profit sharing ratio is 1/2. 1/10. Sorry, it is 3/10. 1/2, 3/10 and 1/5. Ashok, Anil, Ajay. Ashok into 1/2, Anil into 3/10, Ajay into 1/5. This is the old ratio of 4 partners. Anil retired from the firm. Retiring partner is Anil. Okay. Ashok and Ajay decided to share future profit in the ratio of 3:2. So NPS of Ashok and Ajay is 3:2. Ashok ಮತ್ತು Ajay into NPS are ಎಷ್ಟು 3:2. So calculate the gain ratio. So gain ratio na calculate ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ U share minus own share. First Ashok into U share 1/2 3/5 minus Ashok into own share 1/2 next Ajay U share 2/5 Ajay into own share 1/5 5 ಗೆ 2 ಗೆ LCM ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10 5 2s are 3 2s are 2 5s are 1 5s are that is 6 minus 5 1/10 ಇಲ್ಲಿ LCM 5 ಬರುತ್ತೆ so 2 minus 1 that is 1/5 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 5 ಅದನ್ನ 10 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಬೇಕು 2/10 ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1:2. So this is all about the 6 marks problems in your retirement of a partner. Okay, ಇದು NPSR ಮತ್ತು ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ to the retiring partner. Then afterwards we will going to be solve the problems in respect of retirement of a partner. Thank you.